ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरि ओम। ईशावास्य उपनिषदर दशम कक्षा को आपण समस्त स्वागत। आज आम प्रथम 12, 13, 14 तीन मंत्र पाठ करवा पढ़ुची। आपण देखु अंधं तम प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते। अंधं तम प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ सम्भूत्यागमृतः। ततो भूय इव ते तमः यौ सम्भूत्यागमृतः। अन्नदेवाहुसम्भवात् अन्नदाहुरसम्भवात् अन्नदेवाहुसम्भवात् अन्नदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सः। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सः। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हरि ओम हरि ओम। गत थर आम मैंने 9, 10, 11 तीनोटी मंत्र आम एका बेलके देखी सेठी थिला कर्म एवं उपासना को केमती आम सहनुष्ठान करवा मिसिकी पालन करवा। मिसिकी पालन कले केमती आमको विशेष फल मिल लाभ मिल से कथा आम देखी। तेरे आम सब भूली जाती। आउ थे टी रिपीट करदे। देखो ईशावास्य उपनिषदर प्रथम 8टी मंत्र रु 6टी मंत्र हूँ ज्ञान पाई। केवल 2 नंबर 3 नंबर मंत्र जदि आम छाड़दे 2 नंबर 3 नंबर मंत्र हूँ कर्म पाई। तेणु 1, 4, 5, 6 एपरी 7, 8 पर्यंत 6टी मंत्र हूँ कौन ज्ञान पाई। ईशावास्य इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत 2, 3 छाड़े 3 टू 8 पर्यंत ज्ञान पाई गला। तो सेठी सर्वोत्तम उपलब्धि कथा कहा सरी कौन जाए तत्र को मोह को शोक एकत्वमनुपश्यतः। आपण जिते आपण निजक ब्रह्म सहित एक बोली अनुभव करेंगे माने कौन जिते कौन सब बहुत लोग कहे कौन कले ये कौन ये जगतटा कौन ना ब्रह्म ब्रह्म ही बनी ब्रह्म ही जगत बनी ये कथा जो आप अनुभव करेंगे तत्र को शोक को मोह एकत्व अनुपश्यतः। से हूँ हाईएस्ट उपलब्धि हाईएस्ट ज्ञान पर फिर कौन एबे आहरी कौन टे तौक कौन आस हाईएस्ट ज्ञान सरी सारा पर जो स्थिति आप पहुँची जीवे किंतु गोटे कथा हूँ समस्ते तो आगे एका थरे पहुँची पारे ना। से कौन कर्म आ उपासना आगु आचरण करने दरकार पड़ी थाए जो कि छांदोग्य बृहदारण्यक आदि उपनिषद अनेक गुड़े अध्याय चली जाए उपासना विषय नाना प्रकार उपासना करने। उपासकर मन को प्रस्तुत कले से ब्रह्म विद्या पढ़ तेणु किंतु ये उपनिषद सब जे कर्म उपासना आगे दिहब कथा ना। कर्म उपासना पछरे भी दिहई पारे एवं जिन दिहे 9 नंबर रु 18 नंबर पर्यंत 8टी गला आ 10टी मंत्र
10ଟି ମନ୍ତ୍ରରୁ 9, 10, 11 ହେଲା କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନାର ସମୁଚୟ। କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏକାଠି କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। କାହିଁକିନା କେବଳ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କର୍ମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଉପାସନା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅନ୍ଧଂ ତମ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଉପାସତେ ତତୋ ଭୂୟ ଏବତେ ତମଃ ୟୟୁ ବିଦ୍ୟାୟାଗମୃତାଃ। ହେଲେ କେବଳ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ଚରମ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କି କେବଳ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇକିରି କଲେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କଥା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନାର ସମୁଚୟ ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାବେଳକେ ପାଳନ କରିବା ଏଠି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ସେଠି ଥିଲା 9, 10, 11 3ଟି ମନ୍ତ୍ର। ଫେରି 12, 13, 14 ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଉପାସନା ଆଉ ଉପାସନାର ସମୁଚୟ ମାନେ ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କ'ଣ ଉପାସନା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? 2 ପ୍ରକାର ଉପାସନା ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କହିଲେ ଉପାସନା ଆଉ ଧ୍ୟାନ। ପୂଜା ଜପ ଆଦି ଉପାସନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଏ ଦୁଇଟିର ସମୁଚୟ କରାଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ କେବଳ ପୂଜା ଜପ ଭକ୍ତି ଆଦି କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶା ଗଲେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ, ପୂଜା ଭକ୍ତି ଆଦିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେ ମିଶାଇବା। ଏ ଦୁଇଟିର ସମୁଚୟ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳିବ। ଏ କଥା 12, 13, 14 ଏ 3ଟି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଫେର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା 15, 16, 17, 18 ଏଇ 4ଟି ଆଉ ଶେଷରେ 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ 4ଟି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୋଟିଏ ସାଧକ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ସାଧନା କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନାହିଁ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ତାକୁ ହେଇନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ତାର ଗତି ହେଉ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶେଷ 4ଟି ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶେଷ 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆମ ଜୀବନ ସାଧନା ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। 4ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ମରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଜଣେ ସାଧକ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ଶେଷରେ ଦିଆହେଇଛି। 14, 18, 17, 16, 15, 16, 17, 18 4ଟି ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ଉପାସନା। ଉପାସନା 2 ପ୍ରକାର ଉପାସନା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପାସନା ମାନଙ୍କର ସମୁଚୟ, ବା ଏଠି ଆମେ କହିବା ଯେ ପୂଜା ଜପ ଆଦି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାସନା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆମେ ସମନ୍ୱୟ କେମିତି ରଖିବା, ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଚରମ ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେ ବିଷୟ 12, 13, 14 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ବହିକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଆଦିଶଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ସମୁଚୟ ଉପରେ। ସମୁଚୟ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯେ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଶିଖିବା ଦରକାର, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କଥା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା। ଆଦିଶଙ୍କର ତାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦିଶଙ୍କର କାହିଁକି ମନା କରିଛନ୍ତି? ଆରେ ଜ୍ଞାନ ପରେ, ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ଫେର ଧ୍ୟାନ କ'ଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଜ୍ଞାନ ହେଇକରି ଜଣେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ଯଦି କର୍ମ ନ କଲା ତେବେ ତାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେବେ କ'ଣ? ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଯଦି ସେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲା, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ କଲା, ତେବେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ତାର ବିଫଳ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପରେ ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଯାଏ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତାପଣ ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପରେ, ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ନାହିଁ,
କହିଲେ କ'ଣ ଯେତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, କାମ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। କର୍ମଣି ଅକର୍ମ ଇଏ ପଶ୍ୟେତ ଅକର୍ମଣି କର୍ମ ଚ ୟଃ ସ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ସ ୟୁକ୍ତଃ କୃଷ୍ଣ କର୍ମକୃତ, ଯାହା ଏମିତି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କର୍ମ ନୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ଭାବ କିଛି ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକର୍ମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋମୀତି ୟୁକ୍ତ ମନ୍ୟେତ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି। ସେଠି 9ଟି କ୍ରିୟା କଥା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋମୀତି ୟୁକ୍ତ ମନ୍ୟେତ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କିଛି କର୍ମ କରୁନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଏମିତି କଥା। ତେଣୁ ହଁ, ଆମର ମନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ଭକ୍ତି କରିବ, ପୂଜା କରିବ, ବା କିଛି କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ, ବା କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଧ୍ୟାନ ହେଉ, ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉ, କର୍ମ ହେଉ, ଭକ୍ତି ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କର୍ମ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମାନେ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କର୍ମ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକର୍ମ। ତେଣୁ ଆଦିଶଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମର ସମୁଚ୍ଚୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କର୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆଲୁଅ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଏକାଠି ରଖିବା, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମିଶାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନାକୁ ଆପଣ ମିଶାଇ ପାରିବେ। କର୍ମ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ଫଳ, ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବତ୍ୱ ଭାବରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉପାସନା କରିବ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତି, ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଉପାସନା ସମୁଚ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆଦିଶଙ୍କର ବିଶଦ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପେଜ ତା ଉପରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ସମୁଚ୍ଚୟ ଉପରେ, ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମର ସମୁଚ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନାର ସମୁଚ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ? ଉପାସନାରେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପାସନା ହେଇପାରିବ। ବା ପୂଜା ଜପ ଧ୍ୟାନ, ପୂଜା ଜପ ଆଦି ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ତାର ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ସମୁଚ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କରିବା, ଯଦି ନ କରିବା କ'ଣ ତାର ପରିଣାମ ହେବ, ଏଇ 3ଟି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଅନ୍ଧଂ ତମ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ୟେ ସମ୍ଭୂତିମୁପାସତେ ତତୋ ଭୂୟ ଇବ ତେ ତମଃ ୟେୟୁ ସମ୍ଭୂତ୍ୟାଗଂ ରତାଃ। ଅନ୍ଧଂ ତମଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ୟେ ଅସମ୍ଭୂତି ଉପାସତେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବହିରେ ଥିବ, କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଅସମ୍ଭୂତି ଉପାସତେ। ଗୋଟେ ଅବଗ୍ରହ ଅଛି, ଅବଗ୍ରହ ମାନେ ଅଧା ଅସମ୍ଭୂତି ଉପାସତେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସମ୍ଭୂତିର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ମାନେ ଅଦର୍ଶନାତ୍ମକ ଲୋକ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅବିବେକୀ ହେଇଯିବେ, ସେହିପରି କ'ଣ ଅସମ୍ଭୂତିର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଅସମ୍ଭୂତି ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ବା ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟାକୃତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଅବ୍ୟାକୃତ ବା ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତାକୁ ଭଲରେ। କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବା ଅବ୍ୟାକୃତର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମ କ'ଣ ନା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। ଫେରେ ତତୋ ଭୂୟ ଇବ ତେ ତମଃ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ୟୌ ସମ୍ଭୂତ୍ୟାଗଂ ରତାଃ। ସମ୍ଭୂତି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ କ'ଣ ନା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ଉପାସନା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ବେଦାନ୍ତର ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ଯେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମେ କହିଲେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କିଏ ରାମ ଭକ୍ତ ରାମ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା, ସଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଡ଼ ଲାଗିବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କଲେ ଅନ୍ଧକାର, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କଲେ ଅନ୍ଧକାର। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଥା ସତ୍ୟ କଥା, ଏମିତି କ'ଣ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ତାମାନେ କ'ଣ? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଖରାପ କି ସେଇଟା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇଲେ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। କେବଳ ଗୋଟିଏର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଆମେ ମିଶେଇକରି ତା'ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ମାତା ଏହିପରି ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧଂ ତମ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ତଥୋ ଭୂୟୈବତେ ତମଃ, ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦୁଇଟା ଯାକର ଉପାସନା ହେଉଛି ଦୋଷାବହ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କରିବା। ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କଲେ ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ ଖରାପ, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଭାବରେ ଖରାପ। କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶେଇ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବ। 13 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଦେବାହୁ ସମ୍ଭବାତ୍ ଅନ୍ୟଦାହୁର ସମ୍ଭବାତ୍ ଇତି ଶୁଶ୍ରୁମ ଧୀରାଣାମ୍ ଏନ ତଦ୍ବିଚକ୍ଷିରେ। ଅନ୍ୟ ଦେବ ଆହୁ ସମ୍ଭବାତ୍, ସମ୍ଭବାତ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଅଛି। କହିଲେ ଉପର ମନ୍ତ୍ରରେ 12 ନମ୍ବରରେ ସମ୍ଭୂତି ଅସମ୍ଭୂତି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସମ୍ଭବ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ? ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସେଠି ସମ୍ଭୂତି, ଏଠି ସମ୍ଭବ। ଏଠି ସମ୍ଭୂତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ଶିବ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭୂତି ବା ସଗୁଣ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା, ଏଇଠି 13 ମନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ଭବାତ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଅସମ୍ଭବାତ ମାନେ ଯାହା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ବ୍ୟାକୃତ ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରକଟ ହେଇନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବାତ କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେବାହୁ ସମ୍ଭବାତ ଅନ୍ୟ ଦାହୁ ଅସମ୍ଭବାତ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମ୍ଭବାତ ମାନେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନାର ଫଳ କିଛି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟ ଦାହୁ ଅସମ୍ଭବାତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନାର ଫଳ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଇତି ଶୁଶ୍ରୁମ ଧୀରାଣାମ୍। କହିଲେ କ'ଣ ଇତି ଶୁଶ୍ରୁମ? ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ କି କଲେଜର ସାଇନ୍ସ ବହିରେ କି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା କି? ନା କେଉଁ ସୋସିଓଲୋଜି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ବହି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବଦଳୁଥିବ। ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ, କାଲିକି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ, କେତେଥର ସେ ବହି ବଦଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଇତି ଶୁଶ୍ରୁମ ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ଯେଉଁ ବେଦର ବାଣୀ, ହଁ ଆମେ ଆଗମ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ବେଦ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ବେଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଇତି ଶୁଶ୍ରୁମ ଧୀରାଣାମ୍। କହିଲେ ସେମାନେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଧୀର ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ହଲଚଲ ନାହିଁ, ଏପଟ ସେପଟ ଟିକିଏ ନାହିଁ। ଧୀର ପୁରୁଷମାନେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଇତି ଶୁଶ୍ରୁମ ଧୀରାଣାମ୍। ଧୀମାନ ପୁରୁଷମାନେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଏନ ତଦ୍ବିଚକ୍ଷିରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନାର ଫଳ କିଛି, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଫଳର ଉପାସନା ଆଉ କିଛି ବୋଲି ଏମିତି 13 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି। 14 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ? ସମ୍ଭୂତିଂ ଚ ବିନାଶଂ ଚ ୟସ୍ତଦ୍ବେଦୋଭୟଂ ସହ ବିନାଶେନ ମୃତ୍ୟୁଂ ତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ସମ୍ଭୂତ୍ୟାମୃତମଶ୍ନୁତେ। ସମ୍ଭୂତିଂ ଚ ବିନାଶଂ ଚ କହିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କ'ଣ? ବିନାଶ। ଖାଲି ସମ୍ଭୂତି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭୂତି ଅଛି ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭୂତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଚତୁର୍ଥ ପାଠରେ ସମ୍ଭୂତ୍ୟା ଅମୃତମଶ୍ନୁତେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅପଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦିଶଙ୍କର ଏ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 800 ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ତର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ନା କହିଲେ ସମ୍ଭୂତିଂ ଚ ବିନାଶଂ ଚ ୟସ୍ତଦ୍ବେଦୋଭୟଂ ସହ। ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ମାଉଥ ପାଖକୁ ବନ୍ଦିଲେ, ମାଉଥ ପାଖକୁ ବନ୍ଦିଲେ। ହଁ କେହି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲେ କି? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ସ୍ଲୋ ଶୁଣାଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଛି 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 ଅଛି। ଦେଖ ଦେଖ। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି?
अच्छा अच्छा हो 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 ठीक है थैंक यू हरि संभूति च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते कहले विनाश माने कौन कहले आगे आम एमती जिनसर उपासना को जोड़ा नष्ट बा विनाश कहले ना विनाश माने जहाँ नष्ट हो जाए नष्ट कार हुए जार सृष्टि होती तार नष्ट हम कहले सृष्टिकार होम सगुण ब्रह्म बोली कहले ये सगुण ब्रह्मर सृष्टि होती तेणु से सगुण ब्रह्मर आउ गोटे ना है विनाश बोली कहला तेणु विनाश माने माने जहाँ संभूति बोली कहते सगुण ब्रह्म बोली कहते विनाश कहुच्छी असंभूति कहले कौन ना जहाँ निर्गुण ब्रह्म बोली कहवा निर्गुण ब्रह्म कहले संभूति च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह कहले आपण बही असंभूति लिखाही मु अटे आड करुच्ची आदिशंकर ये हूँ निर्देश कहले कौटे लोप हो जाए व्याकरण एत नियम अच्छी जे कौटे कौन लोप हुए कौटे कौन आसे से कथा बहुत नियम अच्छे विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा संभूत्याम अमृतम शुन्ते विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा विनाश बोली कहले सगुण ब्रह्मर उपासना द्वारा मृत्यु को त्यक्त्वा मान मृत्यु को पार ही असंभूत्याम अमृतम शुन्ते निर्गुण निराकार निर्गुण ब्रह्मर उपासना द्वारा अमृतत्व को प्राप्ति करती अमृतत्व रे पहुँचती कहले आपण मैंने कहले अमृतत्व कहले अमृतत्व कौन कहले जोटा ज्ञान रे जो अमृतत्व कथा कहुच्छी सी अमृतत्व ये कहुना ये कहु कौन देवतात्म भाव प्राप्ति अमृतम अस्मृतिर अर्थ आपणकर देवगुण संपन्न आसवे ये ब्रह्मस्थिति कथा कहुई ना 14 नंबर जो अमृत समृत्या अमृतम स्मृति ये अमृतर अर्थ आपण ब्रह्मस्थिति नुहे कहीं ब्रह्मस्थिति कथा आम अलरेडी कही सारूँ 8 नंबर मंत्र परठू ये ब्रह्मस्थितर कथा ना जे उपासना करुच्ची जे कर्म करुच्ची से ब्रह्मस्थिति पहुँचे ना से प्रस्तुत होता प्रस्तुतिर पाठ तेरे विनाशहीन मृत्युं त्यक्त्वा सगुण साकार ब्रह्मर उपासना द्वारा अति सरल भाषा रे मुझे आपन को कहबी जड़े व्यक्ति जदि जड़े भक्त होइछि से कौन कहना तार इष्ट देवता घनघट से पूजा पाठ टी करुच्ची मृत्यु तीर्थवा कहले मृत्यु को पार हो जाए मृत्युर अर्थ कौन कहले अनैश्वर्य भाव कहले कौन मन भितर दैन्यता दरिद्रतार भाव बाहर मध्य अनैश्वर्यर भाव कहले कौन दरिद्रतार भाव भितर दरिद्र बाहर दरिद्र जड़े व्यक्ति बाहर दरिद्र अर्थ कौन कहले तार रोजगार ना कमाए ना दरिद्र सम दुख जग ना कहले दारिद्रता हूँ मोठार बढ़िया दुख किसी ना कहले सीटा कहले कौन विनाशेन मृत्यु त्यक्त्वा कहले सगुण ब्रह्मर उपासना द्वारा पूजा जप आदि क्रिया भक्ति एगुड़िक नाम संकीर्तन आदि एगुड़िक क्रिया द्वारा मृत्यु त्यक्त्वार अर्थ आपण बाह्य अभावी को दूर हे एवं भितरे थिबा जो कांगालपन अतृप्तिर भाव ये चलीज आपण तृप्त हेबे आपण परिपूर्ण अनुभव करेंगे विनाशेन मृत्यु त्यक्त्वा एपरी एक जिनस मिल आपको असंभूत्याम अमृतम स्मृते असंभूत्या कहले निर्गुण ब्रह्मर उपासना द्वारा अमृतम स्मृतिर अर्थ हो कौन ना माने दीर्घ काल आपण शांति पाइबे चित्तर प्रशांत स्थिति आपण प्राप्त करेंगे बा हिरण्यगर्भर स्थिति को आप प्राप्त करेंगे एगुड़िक मुझे आउ थे सब बुझाऊँगी कहले कौन ना गुरुजी कहवा कथा जी ये उपासना कथा आसला आपण मन में प्रश्न आसीपे आज्ञा केवल कर्म कले कौन हेनी कि ये उपासना कथा आप कहीं कहते कौन आम स्कूल कॉलेज बही लिखाई किसी उपासना कथा तो किसी लिखाई ये आप उपासना कथा कहीं कहते बोले कर्म जदि आप केवल करेंगे से बाह्य समृद्धि आसब
किंतु आंतरिक स्थिति रे परिवर्तन हो पारिबो नाही। आंतरिक स्थिति रे परिवर्तन होबा पई आम भितर जो जो मन दोष अच्छी सेगुड़ी को दूर न कले आपण भीतर मानसिक स्थिति बदलिब नाही। ये दरिद्रता केबे हेले जीव नाही। जे दरिद्र से कहीं दरिद्रता प्रश्न पचार अच्छे केवल आम टंकिया चाउल देदेले तार दरिद्रता सबुदिन चली जावा कथा असंभव। भितर कौन अच्छी सेगुड़ी आम दूर करा पड़ो। जो ट्यूमर गुड़िक अच्छी आम काटिक बाहर करा पड़ो। जो मनर दोष गुड़िक अच्छी आमको जय करा पड़ो। तेणु से गुड़िक केमती जय करेंगे कि ना आप अति सरल कथा वैदिक सनातन धर्म आपण टी पूजा करंतु सीधा सड़क तार सरल अति सरल कथा कहले पूजा करंतु अति स्थूल साधना एवं अति सहज कहीं हेले भी करें। पूजन जप चिंतन क्रमात् पूजा टे करंतु ए कथा कहुची। हाँ कहले उपासनार कारण कौन गोटे कथा देखु गोटे व्यक्ति सब समष्टि सहायता रहिबो। जड़े व्यक्ति जदि गोटे स्थान रहुची से कौन ना से धनी ज्ञानी एवं तार साई पड़िशा लोक सहित से क्या सहित मिशुना निश्चित भाव देखो मन गोटे अभाव कौन रे व्यक्ति चाहब मु समष्टि सहित टे मिसबी तांकर आदर स्नेह टी मु प्राप्त करी व्यक्ति को सब समष्टिर अपेक्षा अच्छी। आपण जो देखु जो गोटे छोटिया देश सब चाहूँ गोटे बड़ देशर शरण रही। आप नेपाल कथा देखु भूटान कथा देखु आमर श्रीलंका कथा देखु थे एमती कौन जयवर्धने कहते कि इंडिया जनरल आर्मी जनरल देश को जाती आज्ञा आम जब कि कहीदे आपण आमर दोष कि दोष क्षमा करदे कहीं आपण दिल्ली नुआ दिल्ली थी जो आमको देखुं आपण तो सब नुआ दिल्ली थी आमको देखुले बर्तमान आज श्रीलंकार थी आपड़ टे नुआ दिल्ली को देखु ये गोटे मशाटी बसी आईटी गोटे सिंहटी बसी तेणु ये मशाटी सब सिंहर सहायता आवश्यकता करुच्ची। तेणु सब व्यक्ति समष्टि व्यक्ति समष्टिर सहायता को निश्चित भाव इच्छा कर। तेणु आम आमर जीवन परिपूर्णता निश्चित भाव कौन से परमात्मा को सहित आम जोड़ी होगा पड़ो। आपन देखु जे आम आम कर्म साधना द्वारा आम स्थूल जिनस गुड़िक पंचमहाभूत जिनस गुड़ प्राप्त करुँच। देहटी पंचमहाभूत देह को परिपोषण करने घर द्वार खाइबा पीवा वस्त्र आदि सब जिनस दरकार जोड़ी कर्मरु आपन पाइबे। किंतु ये मन ये भितर गोटे जीव बोली गोटे जिनस रहुची आम भितर ये जीवटी आर परिपूर्णता से गोटे पूर्ण जिनस ईश्वर को शरणागति नाक पड़ो। तेणु ये जीव ईश्वर सहित टे जोड़ी होगा पड़ो टी कनेक्शन करने को पड़ो नहले केबे जीव तार परिपूर्णता अनुभव करिपारिबो नाही। गोटे गोटे शिशुटीए तार बापा माँ को देखी से केते बड़ शरणागतिर बल पाउची। तेणु सेहीपरि कौन आम मो पाई प्रभु अच्छंती ए प्रकार आम यदि मनरे संयोग होगा तेबे आम मनर कौन ना बहुत बड़ अपूर्णता चलीज। छोट छोट कर्ता बड़ कर्तार सब सहायता नवाक पड़ो। तेणु से आमको दरकार होची उपासना करने। कर्मरे मनुष्य कौन पितृलोक पर्यंत जापर। उपासना कले देवलोक ब्रह्मलोक अव्यक्त प्रकृति ए अव्यक्त प्रकृति आज जहाँ पढ़िया अव्यक्त प्रकृति पर्यंत जापर। किंतु जो ब्रह्म जहाँ को पुरुष तत्व बोली कहुची से आम पहुँची पार ना से केवल 8 नंबर मंत्र भितर से पाठटी आमर सरीगला। आम भूलोकवासी आमर ये केते बड़ आम कौन हो पार यापर आम पितृलोक को जापर कर्म कर्म द्वारा पितृलोक पर्यंत हाएस्ट गति तापर उपासना द्वारा देवलोक को जापर ब्रह्मलोक को जापर अव्यक्त प्रकृति लोक को जापर ब्रह्म स्थिति को आम जापर ना। तेबे हाँ ये उपासनाटी केमती करवा मुझे कहली गोटे व्यष्टि समष्टि सहित तार संयोग हम
आम केमती लिंक करवा सशक्तिकरण केमती आम निजक करवा आपको भक्ति 6 प्रकार स्टेप थाए कहते जे मु जीव से ईश्वर सहित मुझे सहयोग करी कहते कहले आनुकूल्य संकल्प मुझे ईश्वर सहित जोड़ी हाँपाई चाहूँगी शक्ति डायरेक्ट मु शक्ति पाइबापी चाहूँगी मत प्रथम स्टेप कौन कर आनुकूल्य संकल्प कहले आपण जा संगे मिसबे तांकर अनुकूल चिंता आपण करेंगे लोक कहते अरे पानी भितर ही पानी सहित शत्रुता करने को हम ना जमी कहले मु ईश्वर अनुग्रह प्राप्त करने को चाहूँगी ईश्वर जहाँ न चाहती मुझे भली कर्म कले मुझे जोड़ी हो पार ना सी मत रक्षा करेंगे ना आनुकूल्य संकल्प प्रभु इच्छा परी मोर इच्छा गुड़िक हो ये प्रथम कथा आनुकूल्य संकल्प तांकर अनुकूल बनी रहिबा आमे प्रातिकूल्य से वर्जनम कहले से जोड़ा चाहते ना गुड़ाक आम त्याग करवा प्रातिकूल्य से वर्जनम देखो गोटे कथा कहवा आम विभीषण जी कथा कहवा विभीषण जी राम भक्त थिले किंतु कौन से राम को आनुकूल्य से संकल्प तो थिला किंतु से सेवा करथिले कौन ना रावण सेवा करथिले जे भगवान विरोधी से ताकर सेवा करथिले हनुमान जी कहले अरे तू ये जहाँ काम कर तो ठीक कथा नुहे ए तू कौटे पहुँचू भगवान को विरोधी काम तू करू एवं तू कौन कह मु भगवान को संगे मो एक हेबी बोले भगवान को अनुग्रह को प्राप्त करी से कथा कि हो पार नहीं तोते रावण को छाड़ा पड़ो प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास आमर कहार विश्वास से प्रभु निश्चय रक्षा करेंगे बोली जदि आमर ये विश्वास था आम ये बैंक बैलेंस बढ़े जानते ना आम ये घर द्वार घर संपत्ति बाड़ी आम बढ़े जानते ना एवं बढ़ेले भी आम मन में केवे सुरक्षार भाव रोना आम भावी पार कौन जमी हेले भी जेकोसी परिस्थिति में भगवान रक्षा करेंगे कथा मोर विश्वास होना रक्षिष्यति इति विश्वास जी भाव जे भगवान निश्चित मत रक्षा करेंगे फिर कहते 4 नंबर स्टेप गोप्तृत्व वर्णम कहले खाली विश्वास करिया नहीं ताको वर्ण करवा से मोर रक्षा करेंगे गोप्तृत्व वर्णम रक्षक रूप ताको वर्ण करवा फिर कौन कहते आत्मनिक्षेप आत्मनिक्षेप कहले निजर अस्तित्व को ठारे पूरा समर्पण करदवा ये आम कहवा से विभीषण कथा आम जो उदाहरण हवा कहले जितेबले सी कहले हौ मु जाऊँगी मु भगवान राम को पाखे मु समर्पित होगी जो भगवान राम को पाख जा समर्पित हेले से सुग्रीव कौन कहला कहले अरे या बांधि पका ये शत्रु देशर लोक आसी आटलिस्ट आम बांधिक रखीदबा कौन ना युद्ध सरिया पर्यंत भगवान राम शुणु था हनुमान जी कहते अरे मुझे शरणागति बोली मुझे पठेची देख आपको कौन बुद्धि हुई कदाणी सुग्रीव ताको बांधि पकेला बांधि पकेले भगवान राम कहले कहले कौन अरे ये राजनीति दृष्टि ये सब ठीक कथा कि राम को नीति एपरी नुहे राजनीति चले राम को नीति एमती नुहे बोले आज्ञा बहुत राक्षस अच्छा आप जाना आज्ञा तो माँ जो भगवान राम कहले अरे एका लक्षण को ये सब जगह राक्षस नियंत्रण पड़े किसी असुविधा ना छाड़ दियो छाड़ दियो सी आमर शरणागत होती तेणु दंड सांगे सांगे मोचन करनीला आत्मनिक्षेप आम जो भगवान को पाखे समर्पित हो जाऊ से आम विश्वास होनी प्रभु कौन मत रक्षा करेंगे हाँ फिर आम 50 स्टेप को आम पलि जाऊ किंतु कहीं पनिशमेंट जाइनि पनिशमेंट उड्र होनी जमी से जाऊ जाऊ ताको आग बांधि पकईले आमको एमती कौन अरे मुझे छाड़देली देख भगवान मत दंड देले तेणु आम कौन छाड़ी दिखती भगवान को पाखे आ विषय आम दूरे जाती तेणु आत्मनिक्षेप निजक पाखे आम समर्पित करदे फिर कहुच्छे कार्पण्यम कार्पण्यम मान कौन अभिमान राहित्व दीनत्व कहले कौन ना मुझे कि मोर जब कि अच्छी मु कौन कि नुहे कि बोले ये प्रकार जो धारणा आम रोचे यदि आम भावा जे मु भी किसी कम नुहे बोली तेरे से आमको आक्सेप्ट करेंगे ना
ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ହୀନ ନ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଦରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କରନ୍ତି, ଇଏ କୁହାହେଉଛି ଇଏ ଭକ୍ତିରେ ଇଏ ହେଉଛି 6ଟି ଷ୍ଟେପ୍। ହଁ, ଏମିତି କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକାକାର ହେଇଯିବା, ଆମର ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉପାସନା। ବୋଇଲେ ହଁ, ଏଇ ଉପାସନାକୁ ଫେର କୁହାହେଉଛି ଦେବତା ଉପାସନା କୁହନ୍ତୁ ବା ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଉପାସନା। ଏହି ଉପାସନାରେ ଆମେ 3 ଭାଗ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦେବତା ଉପାସନା, ଗୋଟେ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା। ଦେବତା ଉପାସନା କ'ଣ? ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପାସନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଜିନିଷ ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପାସନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦେବତା ଉପାସନା ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ କାଟାଗୋରୀର ଉପାସନା ହେଲା। ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ଯୋଉଠିକି ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ କରିବା। ତେବେ ହଁ, ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପାସନାର ନିୟମ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ସେମିତି ଆମେ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ସେ ଉପାସନା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ? ଆମକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବିନା ସମ୍ଭୂତିଞ୍ଚ ବିନାଶଂସ୍ତ ୟତ୍ତଦ୍ଭେଦ ଭୟଂସଃ ବିନାଶେନ ମୃତ୍ୟୁଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସମ୍ଭୂତ୍ୟାମ୍ ଅମୃତମଶ୍ନୁତେ ବିନାଶେନ ମୃତ୍ୟୁଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା। ବିନାଶ ବୋଲି କହିଲେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା। ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଦୀନତା, ହୀନତା, ନ୍ୟୁନତା, ଏଇସବୁ କଥା। ଦୀନତା ମାନେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର ଅଭାବ ଅଛି। ହୀନ ଭାବ, କେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ଭାବ, ଆମେ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ୱି ନେଭର୍ ଥିଙ୍କ ବିଗ୍, ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦୀନତା, ହୀନତା, ନ୍ୟୁନତାର ଭାବ ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ, ଜଣେ କେବଳ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଦେଲେ ତାର ଭିତର ଦୀନତା ଚାଲି ଯାଇ ନାହିଁ। ଦୀନତା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ହେଉ, ଜପ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିରେ ହେଉ, ଏମିତି ଉପାସନା କଲେ ମନ ଦେହରେ ଭିତରେ ଥିବା ଦୀନତାର ଭାବ ଚାଲିଯିବ। କଲେ ଆକୁ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପାଠ ହେଲା ବିନାଶେନ ମୃତ୍ୟୁଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଅସମ୍ଭୂତ୍ୟାମ୍ ଅମୃତମଶ୍ନୁତେ। ଅସମ୍ଭୂତି ମାନେ ଏଠି ବା ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ବିନାଶେନ ମୃତ୍ୟୁଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାଟି ଆପଣ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଅସମ୍ଭୂତ୍ୟାମ୍ ଅମୃତମଶ୍ନୁତେ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ କଥା ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା। କହିଲେ ଏ ଭକ୍ତିର ବଡ଼ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଦିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଉଛି, ସେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କାଳିକମଳି ଆଶ୍ରମ ବୋଲି, ଋଷିକେଶ ହରିଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳିକମଳି ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କହିଲେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନା କିଛି ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କାଳିକମଳିକୁ, ହେଲେ ସେ ତାପରେ ତାର ଯାହା ମାଗିବାକୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ବାବା ମୁଁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଦେବୁ? ତୁ ପରା ଏବେ ମୋତେ ମାଗୁଥିଲୁ, ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଦେବୁ ତୁ ମୋତେ? କହିଲେ ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ କିଛି ସେବା କରିବି, ମୁଁ କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ହଉ, ତୁ ଯଦି ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ସେବା କର। ଏ ହରିଦ୍ୱାରଠୁ ବଦ୍ରୀନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କର। ସେ ମୋତେ ସେ କଥା କରିଦେଲେ। ତେବେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଏକାକାର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପଦେ କଥାରେ କ'ଣ ନା ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା।
ତେଣୁ ଯେଉଁଠିକି ମହାତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଯାଇ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନକରି ସାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ମୁଠେ ଅନ୍ନ ସେଠୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉମା ଭାରତୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅମରକଣ୍ଟକର ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଦେବି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୋ ଯଦି ମୁଁ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମିଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ମିଶେଇଦେ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବି? କହିଲେ ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ମାଗୁଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ମୋର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ ଅଭାବ ତୋର ଅଛି। କହିଲେ ଆମେ ରାମାୟଣରେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଗୋଟେ କୋଟିଆଟେ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭରତଙ୍କ ସେନା ସହିତ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ଭରତ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆରେ ରାଜମ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ। ସେଠି ଭରଦ୍ୱାଜ କ'ଣ ସେଠି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେଠି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଏ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ସେ କେବେ ରାଜା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କପିଶ୍ୱର ମାନରାୟଣ ମଧୁସୂଦନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜା ନଥାଇ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ବଡ଼ ମହାତ୍ମ ମହିମା ଥାଏ ଯେ ତାକୁ ଇଏ କପିମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବାନରାୟଣ ମଧୁସୂଦନ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ଥାଏ। ବାହାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥିତି ଏସବୁ କଥା ହନୁମାନଜୀ କେବଳ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା। ତୁଳସୀଦାସଜୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆସ ଆମ ପାଖରେ ଦରବାରୀ ରହିବ। କହିଲେ ନା ତୁଳସୀ କାହା ପାଖକୁ ଦରବାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଯିବ? ସେ ରାଜାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ। ତୁଳସୀଦାସଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମହିମା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତିର ମହିମା। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହିପରି ଜିନିଷ ଦେଇପାରେ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତମ ସ୍ମୃତେ ଆମେ 8, 9, 10 ଧରି 10, 11, 12 ମନ୍ତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ହେଲେ ମୁଁ ଦେହ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଚେତନା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ, କାମାଦି ଦୋଷ, ଅନେକାଗ୍ରତା ୟାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାହେଉଛି। ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହୋଇଯାଇପାରେ ତଥାପି ସେ ଧର୍ମରେ କାମ କରିବ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବ ଏକଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଭିତର କାମନାର ଦୋଷ ମିଟିଯିବ ଏକଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଅନେକାଗ୍ରତା। ଅନେକାଗ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ମନ ଦୋଷ ଆମର ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଆମେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧର୍ମାଚରଣ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ନହେଲେ ସେଠାରୁ ଅଧର୍ମାଚରଣରୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଇ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ହେଲେ ଈଶିତ୍ୱ ବସିତ୍ୱ ଆଦି ଶାସନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ନ ମାନନ୍ତି ଆପଣ କି କାମ କରିବେ? ହେଲେ ଆପଣ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ସେ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏମିତି କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଯୋଗ କଥା ଥିଲା ଯେ ବିନାଶେନ ମୃତ୍ୟୁମୃତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଅସମ୍ଭୂତ୍ୟାମ୍ ଅମୃତମ ସ୍ମୃତି। ଅସମ୍ଭୂତିର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭୂତିର ଉପାସନା। ଅସମ୍ଭୂତିର ଉପାସନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭୂତି ମାନେ ଅବ୍ୟାକୃତ ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ଅସମ୍ଭୂତି। ସମ୍ଭୂତି ମାନେ ଯାହା ବନି ସାରିଛି। ରାମ ବନିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବନିଥିଲେ, ଶିବ ବନିଥିଲେ। ଯାହା ଅସମ୍ଭୂତି ଯାହା ବନି ନଥିଲା ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅମୃତମ ସ୍ମୃତିର ଅର୍ଥ ଅମରତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ଲୟ। ପ୍ରକୃତି ଲୟ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶାନ୍ତି,
ଆମ ଏ ପ୍ରକୃତି ଲୟଟା କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଅବ୍ୟାକୃତର ଉପାସନା କ'ଣ ସେ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଅବ୍ୟାକୃତର ଉପାସନା, ଅବ୍ୟାକୃତର ଉପାସନାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଲୟ। ପ୍ରକୃତି ଲୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ କ୍ୱାଇଟେନିଂ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ମନକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେବାକୁ ଧ୍ୟାନ କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଧ୍ୟାନ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୟ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଁ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍, ଅତି ସହଜରେ ମାଇଣ୍ଡ ତା'ର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଦିନରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ମନ ଯୁବକ ସବୁବେଳେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କହିଲେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନର ସ୍ଥିତିରେ ଆପେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଥିଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଦକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନ କ'ଣ ନା ସେ ଯେ କ'ଣ ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ନିବାସ କରୁଛି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ନିବାସ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବତେଇବି। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିପାସନା ଧ୍ୟାନ କଥା ଆମେ କହିବା। ବିପାସନା ଧ୍ୟାନକୁ ଯଦିଓ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପାସନା ଧ୍ୟାନ କିଏ କରନ୍ତି ବା ନ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବିପାସନା ଧ୍ୟାନ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଧ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିପାସନାରେ ଦେହାନୁପଶ୍ୟ, ପ୍ରାଣାନୁପଶ୍ୟ, ମନାନୁପଶ୍ୟ। କହିଲେ ଦେହକୁ ଦେଖିବା। ଦେହକୁ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା? ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ। କହିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଉପବିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଅହିଂସା, କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ବହି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ, ବା ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ସେଠି ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦେହରୁ ଆପଣ ବାହାରୁ ଆପଣ ଦେହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେହାନୁପଶ୍ୟ, ଫେରେ ଦେହାନୁପଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବିପାସନା ଧ୍ୟାନ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେହାନୁପଶ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ନା କହିଲେ ମୋର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଟିପ 5ଟି ଟିପ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଟିପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛି। ଫେରେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ବଳା ଗଣ୍ଠିଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଫେରେ କ'ଣ ନା ଟିପରୁ ମୁଁ ବଳା ଗଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଥଟ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ମୋର ଧ୍ୟାନକୁ ସେଠି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି। ବଳା ଗଣ୍ଠିରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଆଣ୍ଠୁରେ ମୋର ଧ୍ୟାନକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଠି ନିକ୍ଷେପ କଲି। ବଳଗଣ୍ଠିରୁ ଧ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିର ଆପଣ ତାକୁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ତଳକୁ ଗଲେ, ଏପରି ଦେଖିଲେ। ଫିର ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଜଙ୍ଘ ଗଣ୍ଠିକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଣ୍ଠିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଫେର ମଝିରେ ଆପଣ ବିଚାରକୁ ସଞ୍ଚାଳନ ଆପଣ କଲେ। ଆପଣ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଯିବେ, ସେପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ସେଠୁ ଆପଣ ଆସିଯିବେ, ଆପଣ ଗଳା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଗଳାର ଗଣ୍ଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫେର କଟି ଦେଶରୁ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରୁ କାନ୍ଧକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଧର ଗଣ୍ଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଧର ଗଣ୍ଠିରୁ ଗଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଳାରୁ କାନ୍ଧକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଫେରେ କହୁଣୀକୁ ଆସନ୍ତୁ,
कहुनी आपणकर जॉइंट को देखु कहुनी आसी आपणकर रिस्ट गंठी को जातु रिस्ट आसी गोटी गोटी आंगुठी को देखु आंगुठी फिर रिस्ट को जातु एपरी आपण तो बर्तमान एक गोटे गाइडेड मेडिटेशन भाव में नौ ना आपण एपरी आपणकर विचार को संचरण करेंगे जहाँ मुझे कहते ध्यानपश्य बा आपण प्रथम गंठी गुड़िक आपणकर ध्यान को निक्षेप कले गंठी गंठी भितर निक्षेप कले गले आसिले एथर मध्य आपण को बारंबार जो आप अभ्यास करेंगे विपස්සना ध्यान रे आम शुणा को पाओ प्राय 10 दिन मध्य लोक मैंने एथे आराम से बसी जाती सेमती प्राणानुपश्य कहले श्वास आपण केमी दौरान भितर देखु केमी जाके सबुठारे लीन हो गला फिर केमी कलेक्शन हो आसला फिर केमी बाहर को गला श्वास आपको एथिर मन को निक्षेप करंतु सेपरी मनानुपश्य मनर वृत्ति गुड़ी को देखु मनरे केमती विचार गुड़िक आसुंती कौटू आसमी जाऊँगी कौटू आसला लीन है मन को देखु बाता को वृत्ति ध्यान बोली कहती तेणु ये आपण मैंने मत पचारे स्वामी ये सब करापर आमको कौन लाभ हम कौन लाभ हम आपण मन शांत आपण मन शांत हो मन जो शांत हो आपण आत्मसत्ता को आपण बुझीपारे तेबे कौन ना एथिरे कौन आपण अज्ञान चली जीव कि आपण अज्ञान जीव ना किंतु प्रशांत निर्मल मन दशा आपण प्राप्त करेंगे बा आपण जदि ये प्रकार ध्यान करन आउ गोटे प्रकार ध्यान मध्य आपण करें प्रलयकालीन दृष्टि को आपण मन रे ध्यान करंतु केमती प्रलय अवस्था केमती थी पृथ्वी केमती जल लीन हो जल केमती अग्नि लीन हो अग्नि केमती वायु लीन हो वायु केमती आकाश लीन हो आकाश केमती महातत्व लीन हो महातत्व केमती अहंकार लीन हो समष्टि अहंकार केमती अव्यक्त प्रकृति लीन हो अव्यक्त अवस्था प्रलय अवस्था को आप दीर्घ समय देखि बसंतु ये हूँ प्रलयर कालर ध्यान ताकू हिरण्यगर्भर ध्यान कहती ये ध्यान द्वारा आपण मनर शांतिर स्थिति बहु परिमाण बढ़ तेबे कौन शांतिर स्थिति बढ़िले कौन हम ना आपण को आनंद मिल किंतु भक्तगण जन को केवल मनर शांति प्राप्त हेले भी मध्य एटा जीवन सबकि नुहे आम ध्यान तो निरंतर रहीपर ना ध्यान बाहर को आसवा पड़ो बाहर को आसिले आपण को अन्नर चिंता करिया हम बासगृह चिंता करिया हम अन्य कथा चिंता करिया हम तेणु से कौन कहुच्ची असंभूतिर उपासना सहित संभूतिर उपासना कले आपण को बाह्य अभाव असुविधा सब दूर होते महात्मा था से भक्ति को स्वीकार करते ना केवल कहते आम केवल ध्यान स्थिति रही विक्षेप शून्य स्थिति रही किंतु उठिला परे खाइबा को तो दरकार वस्त्र तो दरकार तापाई कौन फिर संसार को जावाक दरकार एवं से गोटे विचार थाए सब आम चित्तर गोटे सुनसान स्थिति आम रही से संसार बाहर झंझट को आसती से व्यस्त अस्तव्यस्त हो जाती अस्तव्यस्त हो गले तो चलो ना तेणु ऋषि कहते जे असंभूतिर भी उपासना कर संभूतिर उपासना कर ए शांति पाइब से समृद्धि पाइब ए ऐश्वर्य प्राप्ति हम बाह्य सुरक्षा मिल बाहर लोकंकर स्नेह सद्भावना को प्राप्त कर समस्त
मन सहित एक मन हो पार। तेणु संभूति असंभूति उभयर उपासना द्वारा मनुष्य तार व्यक्तित्वर पूर्ण विकास कर कहुच्छी। जदि जो मैंने कहते केवल संभूतिर उपासना सगुण ब्रह्मर उपासना केवल कराए सी गोटे विक्षेपर स्थिति। तेणु सी अपूर्णतार स्थिति। तेणु से कौन ना ध्यानाभ्यास करेंगे। तेणु उभय साधनार उपासना समुचय द्वारा मनुष्य आत्मज्ञान उपयुक्त हो पार एवं कण भीतर अभाव को पूर्ण कर शांति को प्राप्त कर। आज आम ये रखा। हरि ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।